فجر کے وقت اذانوں کی آواز کے ساتھ ہی اسے کچھ کھٹکنے کی بھی آواز محسوس ہوئی تو وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ وارث اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ دروازہ بج رہا تھا، اسے اندازہ ہو گیا کہ کیوں بج رہا ہے۔ وہ بغیر دروازہ بجانے والے کی طرف دیکھے اندھا دھند بھاگی تو اسے دہلیز پر اوندھے منہ پڑے پایا۔ وارث، اس کی آواز بھیگی، وارث اٹھیں۔ اس نے نم آنکھوں سے کہا تو وہ کچھ ہوش میں آتا اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا عورت، اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ پیچھے ہوتی ہوئی اس کی جانب دیکھنے لگی جبکہ آنکھوں میں سرخی پھیل گئی، مگر وارث سے اٹھا نہ گیا۔ اور تب حیا کے وجود کا خود ہی سہارا لے کر وہ اٹھا تو وہ اسے روم میں لے آئی، جبکہ چچی کے الفاظ بھی سنے تھے اس نے جس کی تکلیف اسے ہوئی تھی، شرابی کہیں کا۔ وہ روم میں آئی اور وارث کو بستر پر لٹا کر روتے ہوئے اس کے جوتے نکال کر ایک طرف رکھ کر اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ صرف ایک عورت کی وجہ سے خود کو اس گندگی میں ڈبونا کہاں کا انصاف ہے؟ اس نے اس کی بند پلکوں کو دیکھتے ہوئے سوچا اور اپنے آنسو صاف کر کے وہ اس پر کمفرٹر ڈال کر اس کے بالکل ساتھ آ کر لیٹ گئی، ایسے کہ اس کے ہاتھ پر سر رکھے وارث کو ہی دیکھ رہی تھی کہ اس نے چند ہی سیکنڈ میں کروٹ حیا کی طرف لے کر بالکل اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی خوشبو حیا کے لیے انوکھا احساس تھا۔ اس نے وارث کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آنکھیں موند لیں۔ صبح بے حد پرسکون تھی، وہ ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ وہ جاگی تو اس کا اٹھنے کا بالکل ہی دل نہیں کیا، مگر کمپنی کو اس کی توجہ کی ضرورت تھی، جبکہ وہ یہ سوچ چکی تھی کہ ان سب کو وہ اس کمپنی سے باہر نکال دے گی۔ وارث کسمسا رہا تھا، تبھی وہ اچانک آنکھیں بند کرتی بے حس و حرکت ہو گئی، جبکہ دوسری طرف اس کی آنکھ کھلی تو حیا کو خود میں قید دیکھ کر وہ ٹھٹکا، سر میں شدید درد ہوا اور وہ دوبارہ سر اس کے سر کے ساتھ جوڑے تکیے پر ڈال گیا۔ وہ حیا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے کان کی بالی کو انگلی سے چھیڑ اسے ایک عجب سا احساس محسوس ہوا، جبکہ اس کی انگلیوں نے حیا کے نازک شفاف گردن پر موجود تل پر انگوٹھا پھیرا۔ خوبصورت، اس نے کہا، اور مزید حیا سے یہ جان لیوا قربت برداشت نہ ہوئی۔ وہ ایک دم آنکھیں کھول گئی اور تیزی سے اس کے حصار سے نکلی۔ وہ پہلی بار ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ حیا نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اف، لیٹ ہو گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ وارث اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ میرا اکاؤنٹ کمپنی کے ساتھ اٹیچ کرو، اس نے ضدی لہجے میں کہا تو حیا مسکرا دی۔ وارث، اس صورت میں جب آپ آفس میں آ کر کام کریں گے۔ اس کی بات سن کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ناممکن، اس نے نفی کی۔ اوکے، سیم ہیئر دین، حیا نے کہا اور اٹھ گئی۔ میں اپنی پراڈو بیچ چکا ہوں، اس نے حیا پر بم پھوڑا اور مسکرایا۔ وارث، وہ بابا کی آخری نشانی تھی۔ حیا کو غم ہوا تھا۔ اپنے ماں باپ سے تو وہ اس کی وجہ سے مل نہیں رہی تھی کہ اس نے اپنے باپ کی بھی آخری نشانی بیچ دی۔ تو تم جو عذاب کی طرح مسلط ہو، تم ہی کافی ہو، اور ویسے بھی تم نہ دو مجھے میری مرضی کی رقم، سب بیچ دوں گا میں، وہ کہہ کر کمفرٹر ہٹا وہاں سے واش روم چلا گیا۔ حیا جبکہ اس کا انتظار کرنے لگی، وہ گھنٹہ بھر نہ نکلا۔ جان بوجھ کر وہ یہ سب کر رہا تھا۔ اسے لیٹ ہو رہا تھا، مگر پرواہ کس کو تھی؟ بالآخر وہ باہر آیا تو حیا جلدی سے چلی گئی اندر۔ 10 منٹ میں وہ فریش ہو کر باہر آئی اور اسی کے ساتھ بغیر اس پر توجہ دیے تیار ہونے لگی، اور جیسے ہی اس نے ڈارک براؤن کلر کی لپسٹک لگائی، اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے۔ اب اس کی کیا ضرورت تھی؟ وارث نے گھورا۔ حیا نے جان کر بھی انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اس کو ہلکا کرو ورنہ ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی تم۔ وہ بھڑکا تھا۔ عجیب انسان تھا، غصہ ہی دلا رہا تھا۔ 5-6 مہینوں سے، اور غیر لڑکیوں کی 100 تعریفیں سن لو، بیوی کو 4 دیواری میں ہی رکھو، عجیب اصول تھے اس کے۔ کیوں، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ حیا نے جان بوجھ کر چھیڑا۔ وارث نے اس کی کلائی سختی سے پکڑی۔ اف، اتنا غصہ؟ وہ مسکرائی، جبکہ وارث نے انگوٹھے کی مدد سے اس کی ساری لپسٹک پھیلا دی کہ حیا چپ سی رہ گئی۔ جو تم چاہ رہی ہو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ تمہارا عشق مسلسل تمہارے لیے سزا ہے، اس نے طنزیہ مسکرا کر کہا اور اس کی ڈارک لپسٹک کو توڑ کر زمین پر اچھال دیا اور وہاں سے جا کر بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ پھر سے حیا نے بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا اور ٹیشو سے اس کی پھیلائی لپسٹک صاف کرتی۔ وہ پنک لپسٹک لگا کر بالوں کو کھلا چھوڑے بیگ اٹھا کر اس کے پاس سے گزر گئی، جبکہ وارث نے ہتھیلی پر مکہ مارا۔ مطلب وہ کمپنی جانا ترک نہیں کرے گی۔ مسٹر فائز کس لیے اس آفس میں داخل ہوئے ہیں؟ اس کی کڑک دار آواز سن کر وہ پلٹا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔
सब एम्प्लॉयज़ उन दोनों को हैरत से देख रहे थे। क्या हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं? फाइज ने आहिस्तगी से कहा। श्योर। वो अपने कैबिन की तरफ पलटी। कंपनी का हाल इतना बुरा था कि वो किसी तरह कंपनी में शेयर्स डल जाएं इस जिदोजहद में लगी हुई थी। वो अंदर दाखिल हुई और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मुझे अच्छा नहीं लगा आपने सबके सामने मुझसे ऐसे बात की, फाइज ने संजीदगी से कहा तो हया तंजिया मुस्कुराई। मुझे भी अच्छा नहीं लगा जब तुम्हारे सगों ने इस कंपनी को नोच नोच कर खा लिया। फाइज ने उसकी जानिब देखा। ये जो आपके पीछे ब्लैक एंड वाइट तस्वीर में मौजूद इंसान उकताया हुआ सा खड़ा है ना, इस कंपनी को सबसे ज़्यादा नोचने वाला सिर्फ वही है। और अगर आपको लगता है कि मैं भी उन्हीं में शामिल था तो मेरा अकाउंट सील क्यों नहीं हुआ? उसने अबरू उचकाकर पूछा तो हया खामोश सी हो गई। मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसने दो टोक अंदाज में कहा और जानने लगा कि हया के पुकारने पर रुक गया। मुझे एक सहारे की ज़रूरत है, वो मध्यम आवाज़ में बोली, क्योंकि वो नाजायज़ उस पर गुस्सा उतार चुकी थी। ये तो वो भी जानती थी कि वो उन सब जैसा लालची नहीं था। उसकी फितरत अपने काम से काम तक की थी। मगर मैं आपका सहारा नहीं बन सकता। अब समंदर में खड़ी हैं और ये भी ख्वाहिश कर रही हैं कि तूफान भी ना आए, तो ये हिमाकत है। बात सिर्फ इतनी है कि ये जंग आपको अकेले लड़नी होगी, क्योंकि आपके लिए मुसीबत वारिस के सिवा कोई नहीं। हाँ, उसको छोड़कर कोई भी आप तक नहीं पहुँचेगा, इसके लिए मैं आपके साथ हूँ, उसने बगैर मुड़े कहा तो हया खामोश रही। फाइज भी आगे बढ़कर एक पल को रुका। वारिस ने बड़े पापा की दोनों गाड़ियाँ बेच दी हैं, उसने बताया तो हया एकदम उठ खड़ी हुई। ये क्या कह रहे हो? वो हैरान हुई। मुझे लगा आपको पता होगा, उसने पूछा तो हया ने सर थाम लिया। उसकी आंखें भीग गईं। उस इंसान को कैसे संभालना है ये बात समझ में आने वाली ना थी। फाइज उसको सर थामे देखता रहा। उसे उस लड़की पर तरस आया, कैसे वो सब कुछ संभाल रही थी और उसका शोहर सब उजाड़ने पर तुला था। अब वो घर बेचना चाहता है। फाइज ने एक और धमाका किया तो हया उसकी तरफ देख कर रह गई। दोनों के पास ही कोई जवाब ना था। वो घर आई तो काफ़ी थकी हुई थी, मगर उसे जल्द ही पता चला कि वारिस के दोस्त आए हुए हैं। फिलहाल उसका बिल्कुल दिल नहीं किया कि वो उस आदमी की तरफ देखे भी। तभी वो फ्रेश होकर बिस्तर पर लेट गई। उसी वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने उकता कर देखा। यस कम इन, उसने बमजबूरी कहा तो अम्माद दाखिल हुआ अंदर। बात करनी है मुझे तुमसे। वो पहली बार एक दूसरे से मुखातिब हुए थे। वो भी अभी कुछ दिनों से माहम अपने मैके गई हुई थी तो अम्माद यहाँ नज़र आया था, वरना अम्माद की घटिया फितरत को सभी जानते थे। मेरे और आपके दरमियान कुछ ऐसा नहीं कि बातचीत की जाए, आप जा सकते हैं, उसने संभलते हुए मुनासिब जवाब दिया। मगर अम्माद मुस्कुरा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये क्या बदतमीज़ी है, दरवाज़ा खोलें, वो गुस्से से उठी थी। मगर अम्माद उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये जो तुम पूरी कंपनी पर कब्जा करके बैठ चुकी हो ना, हमारे अकाउंट सील कर दिए, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ तुम्हारे हक में गया है? ना मेरी बुलबुल, ये तुम्हें ही नुकसान पहुंचा सकता है। अम्माद ने अचानक ही उसकी कलाई पकड़ी और उसके हाथ को अजीब अंदाज में छुआ तो हया का दिल लरज उठा। उसका मुहाफिज तो शायद ही उसकी हिफाजत के लिए आता, उसे खुद ही अपनी हिफाजत करनी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अम्माद के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की तुम्हारी, वो हलक के बल चिल्लाई थी। अम्माद पहले हैरान कुन और अब अकाबी नज़रों से उसे देख रहा था। उसने बिफरी हुई हया के दोनों हाथ सख्ती से जकड़ लिए। हया खुद को छुड़ाने की तगोदो करने लगी। ये थप्पड़ तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा, वो फुकारा। मुझे परवाह नहीं, अगर मैं ये सब वारिस को बता दूं ना, वो तुम्हारा हशर बिगाड़ देगा, हया बिना घबराए बोली, मगर उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश जारी थी। हाँ, वारिस, वो शराबी, वो जो अपने कदमों पर नहीं चल सकता, वो मेरा हशर बिगाड़ेगा। वो हंसते हंसते बेड पर बैठ गया, जबकि हया उसकी शक्ल देखने लगी और झटके से उससे आज़ाद करवा लिए अपने हाथ भी। तुम्हें क्या लगता है घर में किसी को नहीं पता कि बीबी हया को वारिस साहब मुंह नहीं लगाते? उसने आंख मारी तो हया का चेहरा सुर्ख पड़ गया। यहाँ से उठो और दफा हो जाओ, वो गुर्राई तो अम्माद हंस दिया। अच्छा, तुम्हें राज की बात बताता हूँ, ये तुम्हारा शराबी, मेरा मतलब है वारिस, वो हंसकर तसी करने लगा। ये 12 साल का था तब मैंने ही उसे पिलाई थी। मैं चाहता था मर जाए साला, मगर ढीठ आज तक जिंदा है। खैर, मर जाएगा जल्द ही। वो हंसता हुआ चमकती आंखों से हया को देखने लगा। ये उसके लिए नया इंकशाफ था और उसको ऐसा बनाने वालों में मुझ समेत बहुत से लोग शामिल हैं और अब मुझे ख़ास तौर पर उसकी मौत का इंतज़ार है।
پھر اس چڑیا کو میں کچل دوں گا۔ وہ اس کے گال کو چھونے لگا کہ حیا دور ہوئی۔ عماد پھر سے ہنسا۔ مجھے 2 کروڑ روپے چاہیے۔ اوہ ہاں، جو کام کی بات تھی وہ تو میں بھول ہی گیا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتا پلٹا۔ مجھے 2 کروڑ روپے چاہیے۔ وارث حویلی بیچنے لگا ہے۔ اگر تم مجھے نہیں دو گی تو دیکھنا، پھر تو یہ بکے ہی بکے۔ کل شام تک میرے اکاؤنٹس میں پیسے آ جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی شراب کی بوتل اس کی زندگی کی آخری بوتل ہو۔ وہ آئی براؤ اچکاتا ہوا اسے خوف زدہ کر کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ حیا اس کے مسکرا کر نکلنے اور دروازہ کھلنے پر سامنے کھڑے وارث کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس نے پہلے عماد کی جانب دیکھا اور پھر حیا کی طرف۔ عماد تو مسکرا کر نکل گیا، جبکہ حیا وہیں کھڑی رہی۔ وارث کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑا نہیں رہے تھے۔ تو کیا اس نے پی نہیں تھی؟ وہ اچانک خوش ہو گئی۔ ہاں، ایک لمحے میں عماد کی ساری بکواس بھول کر وہ وارث کو دیوانہ وار تکتی رہی، جبکہ وارث نے اس پر نگاہ بھی نہیں اٹھائی اور اپنی پرائیویٹ الماری سے وہ بوتل اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گیا، سگریٹ اور بوتل ایک دوسرے کے مقابل رکھے اور گلاس بھرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ گلاس لبوں کو چھوتا، حیا نے گلاس تھام لیا، جبکہ وارث نے بنا کچھ دیکھے اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مار دیا۔ حیا سن رہ گئی۔ وارث کی انگلیوں کے نشان اس کے منہ پر ایک دم لال ہو کر ابھرے تھے۔ اس نے سرخ آنکھوں سمیت انگلی اٹھائی۔ دوبارہ ایسا کبھی مت کرنا، یہ کہہ کر وہ ایک سانس میں گلاس چڑھا گیا، جبکہ اپنا موبائل کھول کر وہ اب اس میں مصروف ہو گیا تھا۔ کم مائیگی کا احساس حیا کی سسکی باندھ گیا۔ خاموش فضا میں اس کی سسکی سے بھی فارس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ آنسو صاف کرتی واش روم میں گئی اور چہرے پر پانی ڈالتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے احساس ہوا وہ مسلسل روئے جا رہی ہے اور اسی اثنا میں اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو چکی ہیں۔ وہ واش روم سے باہر نکلی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ حالانکہ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر اس نے لائٹس آف نہیں کی۔ کمبل سر تک لے کر وہ منہ چھپائے رونے لگی اور نہ جانے یوں ہی روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایک گلاس سے زیادہ وہ چاہ کر بھی ڈرنک نہیں کر سکا، نہ ہی دوستوں کے انسسٹ کرنے پر وہ ان کے ساتھ نکلا۔ اپنے کمرے سے عماد کو نکلتا دیکھ کر اسے پیچھے گزرے ماضی کے پل یاد آنے لگے تو اس کے اندر جیسے لاوا ابل پڑا، اور اس لاوے کا اثر اس نے حیا پر نکالا۔ عورتوں میں غیرت ہوتی ہی نہیں، اس نے تلخی سے سوچا اور اٹھ کر بستر کی طرف آیا، اور ابھی وہ اپنا کمفرٹر کھولتا کہ حیا کا چمکتا چہرہ سامنے دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے گالوں پر سرخ دھاپڑ سے ابھر آئے تھے۔ اس نے اپنا کمفرٹر چھوڑا اور حیا کا کمفرٹر خود پر پھیلایا۔ حیا کسمسا کر اس کے اور نزدیک ہوئی۔ وارث اس سے منہ موڑنا چاہتا تھا، مگر اسے اپنے تھپڑ کی شدت کا اندازہ ہوا تو اندر عجیب احساس ہونے لگا۔ وہ پہلی تھی جس پر اس نے غصہ نکالا تھا، ورنہ غصہ پی لینا شراب میں ملا کر یہ تو اس نے سیکھ ہی لیا تھا۔ حیا کو اپنے بازوؤں میں بھرتے ہوئے اس نے اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ اس نے تنہائی میں بھی اپنی غلطی پر اس سے معافی مانگنا ضروری نہ سمجھتے ہوئے آنکھیں موند لیں اور جلد ہی وہ بھی پرسکون نیند سو گیا۔ صبح حیا کی آنکھ کھلی تو اپنے شانے پر اس کا سر دیکھ کر وہ یوں ہی لیٹی رہی، کیونکہ کسی بچے کی طرح وہ اس کے ساتھ لیٹا تھا۔ وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ ماہم کی شادی پر پہلی بار اسے دیکھا تو وہ سرخ آنکھوں والا شخص اسے بہت اچھا لگا تھا، اور جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کے خیالوں سے خود کو آزاد نہ کر سکی تو اس نے ہار مان کر ماہم سے کہہ ڈالا، جبکہ ماہم نے سب دوستوں کے ساتھ مل کر اس کا کافی مذاق اڑایا تھا۔ حیا کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی ضد پر ڈٹی رہی، اور جب عالمگیر شاہ نے وارث کو شادی کے لیے مجبور کیا تو ماہم نے اس کے سامنے سرسری سا اس کا ذکر کیا تو وہ خود شاید پہلی لڑکی تھی جو عالمگیر شاہ کے سامنے ان کے بیٹے کے لیے آئی تھی، ورنہ سبھی وارث سے دور بھاگتے تھے، اور عالمگیر شاہ نے تبھی اپنے بیٹے کے لیے اسے پسند کر لیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں وارث کے لیے محبت چیختی تھی، اور یہ بات اس کے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ وارث نے اس کا چہرہ پکڑا۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہا تھا۔ روزی حیا نے جیسے ہی یہ لفظ سنے اور اس کو اپنے چہرے پر جھکتے دیکھا، اس نے غصے سے اس کے چہرے پر تھپڑ رکھ دیا۔ وارث ایک دم ہڑبڑا کر دور ہوا۔ شرم آتی ہے آپ کو؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ وارث نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا، پھر اس کے زخم کو دیکھا جو اس نے اسے دیا تھا، گردن پر۔ اس کا نشان اس کی گردن پر کافی جچ رہا تھا۔
कितने गंदे इंसान हैं आप, ख्यालों में भी वही नापाक औरतें आ रही हैं आपके। वो गम और गुस्से की कैफियत में थी। मैं ये तुम्हारा हाथ तोड़ भी सकता था, आज के बाद काबू में रखना इसे, उसने कहा, और बगैर कोई जवाब दिए वो दोबारा तकियों पर लेट गया। मगर न जाने क्यों अंदर से उसकी ख्वाहिश थी कि वो उसको फिर से वैसे ही लिटा ले, मगर वो कहता तो ज़रूर वो उल्टा चढ़ती। तभी उसने मुंह नहीं लगाया उसे। आपने कल मुझे मारा था तो मैं भी आपका हाथ तोड़ देती, वो उसको झंझोड़ कर चीखी थी। बिला वजह क्यों चीखती हो तुम, वारिस झुंझला कर बोला था। हया की आंखें भीग गईं, वो उठने लगी। उस आदमी से सर फोड़ना ही फजूल था। मैं तुम्हारा मर्द हूँ, मार सकता हूँ तुम्हें, उसने आंखें मूंदते हुए जवाब दिया। तो हया का दिल किया कि उसका मुंह ही नोच ले, वो जिद कर रहा था उसे। मेरे अलावा आप सबके मर्द हैं, वो गुस्से से बोलती वॉशरूम में चली गई, जबकि वारिस के लब मुस्कुराहट में ढले और उसने तकियों को जोर से खुद में भींच लिया और करवट ले ली। उसका सेल फोन बजने लगा तो 5 माह बाद अपनी माँ का नंबर देखकर उसने बेताबी से उसे उठाया। अम्मी, वो बोली। हया, दोनों ही आप दीदा हो गई थी। हया, 5 माह से ना तो तुम ना वारिस कोई नहीं आया, जानती हो तुम्हारी माँ कितना याद करती है तुम्हें, वो बोली। तो हया की आंखें भीग गई। मैं आज ही आती हूँ आपके पास, उसने कहा, और फिर थोड़ी बहुत बात करके फ़ोन बंद हो गया, जबकि वो मुस्कुरा दी। आज वो अपनी माँ से मिलेगी, इससे ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है। तभी फाइज नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। 10 मिनट में मीटिंग है, सब प्रिपेयर है, उम्मीद है वो हमारे साथ शेयर्स मिलाएंगे, उसने कुछ पुरजोश होते हुए कहा। मुझे भी यही लगता है। हया मुस्कुराई तो दोनों मीटिंग रूम की तरफ चल दिए। ओके मिस हया, तो कल से हम लोग मिलकर काम करेंगे। अवैस के अल्फाज हया के लिए तकवीत का बाइस थे। शुक्र था जिंदगी में कुछ तो अच्छा हुआ। उसने सर हिलाया और उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया, ये जाने बगैर कि कोई उन्हें ही देख रहा है। फाइज ने भी हाथ मिलाया और फाइल्स उठाकर बाहर आ गया, जबकि बाहर निकलते ही वारिस को देखकर वो ठिठका था, जो अंदर हया की जानिब देख रहा था। उसने अंदर देखा, हया अवैस से बात कर रही थी और गुजर गया। अब हया का क्या होना था वो कुछ नहीं कह सकता था। मिस हया, रात को एक डिनर है, क्या आप मुझे ज्वाइन करेंगी? बाकी डिटेल्स तब क्लियर कर लेंगे, अभी फ़िलहाल मैं जल्दी में हूँ, वो बोला। तो हया मुस्कुराई। श्योर मिस्टर अवैस, उसने हामी भर ली। आई थिंक ये मिस और मिस्टर हटा कर बात करते हैं, अब तो साथ है हमारा। अवैस मुस्कुराया तो हया हंस दी। क्यों नहीं, जैसा आप चाहें। वाओ ग्रेट, आप यकीनन एक अच्छी बीवी बन सकती हैं, फर्मा बरदार, उसने हंसकर कॉम्प्लीमेंट दिया। तो हया मुस्कुरा दी। बस ओके, जल्द आपसे मिलना होगा, उसने कहा, और अलविदाई सलाम करके वो बाहर निकल गया। हया भी उसके साथ निकली तो वारिस को दीवार के साथ टेक लगाए अपनी जानिब मुतवज्जो पाया। अवैस ने भी एक निगाह उसको देखा, जबकि हया ठहर गई। चलता हूँ, वो मुस्कुरा कर कहता बाहर निकल गया, जबकि हया ने वारिस को देखा और सर झुका लिया। वो गाड़ी की चाबी को दीवार पर संजीदगी से मार रहा था। हया आगे चलने लगी तो उसके पीछे चल दिया। मैम, ये फाइल साइन करानी है। अचानक एक एम्प्लॉय आगे आया। ओके, 10 मिनट बाद आप आ जाइएगा। 1 घंटे तक आलियान हमें कोई तंग ना करे, वारिस ने बावाज़े बुलंद कहा और कमरे में हया से पहले घुस गया कि हया शर्मिंदा सी पीछे दाखिल हुई। उसके दाखिल होते ही वारिस ने उसका हाथ मोड़ा और उसे उसी बंद दरवाजे के साथ लगाकर वो बिल्कुल उसके नज़दीक तर हुआ कि हया की सांसें उलझ गई। बहुत शौक है ना तुम्हें हाथ मिलाने का, वो उसके कान में फुकारा, जबकि उसके दोनों हाथ पकड़कर वो उसे खींचता हुआ वॉशरूम में ले गया। वारिस, मेरी बात सुने, हया उसे सब बताना चाहती थी, मगर वो सुन कब रहा था। टैप के नीचे उसका हाथ करके वो उन हाथों को सख्ती से साफ करता ऐसे वाजे कर रहा था जैसे अवैस के हाथ का लम्स मिटा रहा हो। आज के बाद तुम ऑफिस नहीं आओगी, उसका मुंह सख्ती से जकड़ कर वो चिंगाड़ा था। वारिस, अवैस सिर्फ हया, उसके चेहरे पर गरीब सा करता वो धाड़ा था, उसे दीवार के साथ लगा गया। हया को गालों में तकलीफ होने लगी। सिर्फ वारिस, सिर्फ और सिर्फ वारिस, उसने उसके सुर्ख दहकते हुए लब देखते हुए कहा। हया ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। तुम्हें मना किया था ना कि तुम ये लिपस्टिक नहीं लगाओगी। वो अंगूठे की मदद से उसके होंठों पर लिपस्टिक रगड़ चुका था कि हया का जब्त जवाब दे गया। इनफ, वो उसे धक्का देते हुए चीखी। जब आपको मुझसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो किस बात का हुक्म जमा रहे हैं मुझ पर, वो चिल्लाई। तो वारिस पॉकेट्स में हाथ डालता एकदम संजीदा हुआ। हाँ ठीक कह रही हो, वॉट एवर, और मैं क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, मेरी बला से जहन्नुम में जाओ, उसने शाने उचका कर कहा। तो हया को मज़ीद तकलीफ़ हुई, मगर वो आंसू साफ करती बाहर निकल आई। 2 करोड़ दो मुझे, उसने कहा। तो हया ने उसकी जानिब देखा।
بنٹیاں نہیں ہیں وارث، حیا کی جان وہ مسکرائی۔ تو وارث نے اس کی جانب آئی براؤ اچکا کر دیکھا۔ آپ آفس آئیں، میں آپ کو 2 کروڑ روپے سیلری دوں گی۔ 10 کروڑ دے دو، یہاں نہیں آؤں گا، اس نے حتمی لہجے میں کہا تو حیا دکھ سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔